السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، آج 14 نومبر 2017 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس پروگرام میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز قائم کرنے سے پہلے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، ان شرطوں کو ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری نماز رائیگاں اور بیکار نہ چلی جائے، فاسد نہ ہو جائے، باطل نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم نماز میں وہ چیزیں جو مکروہ ہوتی ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز بیکار چلی جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص فضول میں اگر اپنی نظروں کو ادھر ادھر کر رہا ہے نماز کے دوران تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز سے اس طرح سے کچھ اچک لیتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکروہ چیز کیا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر فضول نظریں پھیرنا نماز کے دوران، یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ نماز ہماری مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، صرف اس لیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو، ہماری نماز میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے شرائط کو جان لیں، کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز کے مکروہات کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آئیے ہم آج کے اس وقت میں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو ہم یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ نماز کے مکروہات اوقات، نماز کے مکروہ اوقات کون سے ہیں، وہ کون سی گھڑیاں ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس میں ہم نماز اگر قائم کرتے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ہم نماز کے مکروہ اوقات جاننے کی کوشش کریں گے، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بھی بتلانے کی کوشش کریں گے کہ نماز کے مکروہ مقامات کون سے ہیں۔
کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، نماز کے مکروہ اوقات اور نماز کے مکروہ مقامات۔ نماز کے مکروہ اوقات کے بارے میں مشہور حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث ساعات، تین گھڑیاں ایسی ہیں، تین اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان گھڑیوں میں ہمیں اپنے مردوں کو بھی دفن کرنے سے منع فرمایا۔ وہ تین گھڑیاں کون سی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا؟ دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گھڑی حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، یعنی جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند نہ ہو جائے، یعنی یہ کہ جو تین گھڑیاں، یعنی یہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ہمیں روکا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے روکا، اور اسی میں نماز جنازہ بھی شامل ہے، وہ کون سی گھڑیاں ہیں؟ ان میں سے ایک گھڑی وہ ہے حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، کہ سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت ہمیں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سورج نکلنا شروع ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کتنے دیر تک ایک انسان انتظار کرے گا؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کتنے دیر تک ایک انسان کو وہاں پر انتظار کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ فجر کے بعد کی بات ہے، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے۔ فقہ نے اس میں کہا ہے کہ انتظار 15 سے 20 منٹ تک ہونا چاہیے، 15 سے 20 منٹ تک آپ انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی کوئی بھی نفلی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھڑی، جس میں تین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ ہے جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جب ہم اپنے مردوں کو دفن نہیں کر سکتے، وہ گھڑی کون سی ہے؟ جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 10-15 منٹ تک، ہم 15 سے 20 منٹ تک ہم یہاں پر انتظار کریں، اور اس کے بعد ہم نماز ادا کریں۔ دوسری گھڑی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج بالکل نصف النہار، دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، بالکل سر پر ہوتا ہے، بالکل بیچ آسمان پہ جب ہوتا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ جہاں تک ابھی آپ نے دیکھا کہ سورج نکلنے کے کتنے دیر بعد ہم نماز پڑھیں گے، 15 سے 20 منٹ تک، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو آج کل کیلنڈر ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے زوال کا وقت۔ زوال کے وقت سے پہلے ہم 10 منٹ کم سے کم یہ مان لیں کہ ہمیں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، چونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے بالکل آسمان، نصف النہار جس کو کہتے ہیں، دن کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے، آسمان پر، بیچ آسمان پر سورج ہوتا ہے، وہاں پر بھی جب سورج ہے کہ بالکل بیچ میں ہے، جب سایہ بالکل ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔
इसी तरह से ये दूसरा वक्त है, दूसरी घड़ी। पहली घड़ी जब सूरज निकल रहा हो, और दूसरी घड़ी जब सूरज बिल्कुल बीच आसमान पर हो, तो ऐसी सूरत में हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और तीसरी घड़ी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है, वहीना ततगय्यफु शम्सु लिल गुरूब, जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा हो, डूब रहा हो, सूरज पश्चिम की तरफ जिस वक्त गुरूब हो रहा हो, उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। दीनी भाइयों और दोस्तों, यहां पर सोचने की बात यह कि ये तीन घड़ियां, नंबर एक, जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा हो, हमें नमाज पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। दूसरी घड़ी कौन सी है? जब सूरज बीच आसमान पर हो, जवाल से पहले का वक्त, जवाल से पहले का वक्त, जवाल से पहले 10 मिनट आप मान करके चलें कि उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है, मकरूह वक्त है। इसी तरह से तीसरा वक्त जब सूरज डूब रहा हो, जब सूरज गुरूब हो रहा हो, उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। सवाल यह है कि ये औकात, ये तीन औकात जो सराहत के साथ हदीस में मौजूद हैं, हमें क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया? मोहतरम हजरात, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी आप देख लीजिए, कुफ्फार की मुशाबहत करने से, उनके जैसा कपड़ा पहनने से, उनके जैसा तौर तरीका अख्तियार करने से, उनके जैसे कोई भी चीज हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इनकी मुखालफत करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा पहनने से, कुफ्फार जो कपड़ा पहनते हैं, कुफ्फार का जो उसलूब है, जो उनका तौर तरीका है, उन सारी चीजों से मना फरमाया है कि उनकी मुशाबहत ना अख्तियार करो। अगर उनकी मुशाबहत अख्तियार करोगे तो उन्हीं में से हो जाओगे। और यहां पर अगर हम थोड़ी देर के लिए पीछे जाएं, कुफ्फार के इबादत पर हम गौर करें, तो आप देखेंगे कि कुफ्फार किस वक्त इबादत करते हैं? जब सूरज गुरूब हो रहा हो और जब सूरज तुलू हो रहा हो, जिसकी वजह से, तो ये तो इबादत है, बहुत ही अहम चीज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कपड़े पहनने से मना फरमाया, और आपको याद होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में यहूदियों से पूछा था कि आशुरा का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि चूंकि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनकी कौम को नजात दिया था, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आज के दिन शुक्राने का रोजा रखा था, जिसकी वजह से हम शुक्राने का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से क्या कहा? यहूदियों की मुखालफत करो। एक दिन पहले रोजा रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। मालूम यह हुआ कि ये तीन औकात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने, ये नमाज पढ़ने से हमें और आपको मना किया है, सूरज जब तुलू हो रहा हो, सूरज जब बीच आसमान पर हो, और सूरज जब गुरूब हो रहा हो। चूंकि कुफ्फार उस वक्त सूरज की इबादत करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हमें और आपको मना फरमाया। अब आपके ज़हन में यह बात आ सकती है, एक इंसान ये सोच सकता है कि एक मोमिन, एक मुसलमान सूरज की पूजा कैसे करेगा? अगरचे सूरज डूब रहा है, अगरचे सूरज निकल रहा है, लेकिन एक मुसलमान कैसे सूरज की पूजा कर सकता है? जी हां, उसका दिल पाको साफ है, वो मोमिन है, वो मुवहिद है, वो तौहीद परस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक काफिर जब आपको देखेगा तो उसी को वो दलील बनाएगा, उसी को वो प्रूफ बनाएगा कि देखो फलां लोग भी सूरज की पूजा कर रहे हैं, सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त ये लोग भी पूजा करते हैं, और इनकी बात ये गलत है कि ये सूरज की पूजा नहीं करते। जिसकी वजह से इस खदशात से बचने के लिए इस चोर दरवाजे को बंद कर दिया है शरीयत इस्लामिया ने, कि कहीं से भी कोई शख्स मुसलमानों को गुमराह ना कर सके और गलत रास्ते पर ना ले जा सके। दीनी भाई और दोस्तों, इसी तरह से
آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی سورج نکل کر بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ اور اسی طرح سے عصر کے بعد حدیث جو بتلا رہی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، یعنی غروب ہو جائے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہاں پر یہ حدیث کہ ہم فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد کب تک؟ جب تک سورج نکل کر بلند نہ ہو جائے، عصر کے بعد کب تک؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی شخص مکہ میں گیا ہے، عمرہ کر رہا ہے، عصر کے بعد وہ طواف کیا ہے اور اب اس کو 2 رکعت طواف کی سنت پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، سوال یہ ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے گا یا نہیں؟ چونکہ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اور بلند نہ ہو جائے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حرمین شریفین اس سے مستثنا ہے، حرمین شریفین کا شمار اس میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی پہنچتا ہے تو طواف کیا اور طواف کے بعد کوئی بھی وقت ہو وہ نماز پڑھے گا۔ چونکہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ولا صلى ایت ساعة شاء من لیل او نہار۔ اے عبد مناف کی اولاد، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ برابر حرم میں رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، کسی شخص کو کوئی بھی وقت ہو طواف کرنے سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے مت روکنا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ اسی طرح سے وصلی ایت ساعۃ شاء من لیل او نہار، اور نماز پڑھنے سے بھی نہ روکنا، دن اور رات کا کوئی بھی حصہ ہو، دن اور رات کی کوئی بھی گھڑی ہو۔ تو یہ روایت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس میں جو روایت پہلے آئی ہے اس سے خانہ کعبہ میں اگر کوئی شخص پہنچتا ہے تو یہ چیز اس سے مستثنا ہے، یعنی یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت، بعض وقت انسان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ آیا اب ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور ہم نے حدیث سنی ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف سے یہی فرمایا کہ اے عبد مناف کی اولاد، کسی شخص کو کسی بھی وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے مت روکنا اور کسی بھی وقت نماز پڑھنے سے مت روکنا۔ دینی بھائی اور دوستو، اس حدیث سے مراد ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کا طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے، یعنی نفلی نماز۔ لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شیخ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ اپنی بلوغ المرام کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے حدیث نمبر 137 کی شرح میں لکھتے ہیں، یہاں پر جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ہم خانہ کعبہ میں پہنچیں اور کسی بھی وقت ہم تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلوغ المرام کی شرح میں نماز کے احکام، اس میں 137 نمبر حدیث کی شرح میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ ابو داؤد میں مروی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے عام نوافل مراد ہیں، عام نوافل مراد، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ
तवाफ की 2 रकात पढ़ सकते हैं, बल्कि कोई भी नफली नमाज आप पढ़ सकते हैं असर की नमाज के बाद। तो मालूम यह हुआ कि हम कोई भी कितनी भी नफली नमाज हरम में अगर हम पहुंचते हैं तो पढ़ सकते हैं, हरम में पहुंचते हैं तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी मस्जिद में पहुंचते हैं, असर की नमाज जमात खड़ी हो चुकी है, असर की जमात खड़ी हो चुकी है, ऐसी सूरत में आप पहुंचे और असर की नमाज की नियत करके शामिल हो गए, बाद में आपको ख्याल आता है कि हमने तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? क्या आप गुरूब आफ्ताब तक इंतजार करेंगे या फौरन असर की नमाज के बाद आप जोहर की नमाज पढ़ लेंगे? ऐसी सूरत में आपको असर के बाद मगरिब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जोहर की नमाज उसके बाद पढ़ सकते हैं, चूंकि ये चीज क्या है? ये फर्ज है, ये फर्ज है, और यहां पर आप फौरन उस नमाज को अदा कर सकते हैं। चूंकि आप भूले हुए थे और अभी आपको याद आई नमाज, उस नमाज को आप पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज पढ़ करके बैठ गए, फर्ज, और सहाबा आते गए, सवाल जवाब चलता रहा काफी देर तक, यहां तक कि असर का वक्त हो गया। जोहर के बाद जो 2 रकात सुन्नतें होती हैं उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अदा किया। जोहर की असर की अजान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ा दी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि जोहर के बाद जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है हमने उसको अदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिजी की सही रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद उन 2 रकातों की कज़ा की जो जोहर की 2 रकात छोटी हुई थी सुन्नत, उसको असर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। मालूम ये हुआ कि अगर हमारी कोई ऐसी नमाज है तो हम कज़ा असर के बाद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक नुक्ता ये याद रहे कि हम जानबूझ करके हमेशा लेट कर दें, नमाज को ताखीर से अदा करें। आप जानते हैं नमाज में ताखीर करने वाले जो ताखीर करते हैं, ये किसकी सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है? किसकी सिफत है? मुनाफिकों की सिफत है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी नमाज पहली बात कोई लेट ना हो। और पिछले हफ्ते में पिछला जो दर्स था हमारा, उसमें ये गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वले सही वक्त पर अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नमाज में पहली बात ताखीर ना हो। लेकिन अगर किसी तरह से हमारी नमाज में ताखीर हो गई है तो ऐसी सूरत में असर के बाद कोई कज़ा नमाज हम अदा कर सकते हैं, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह चीज साबित है। इसी तरह से जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई, उसमें यह भी है कि फजर के बाद कोई नमाज नहीं यहां तक कि सूरज गुरूब हो जाए, सूरज तुलू हो जाए, यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए, यानी सूरज निकल आए। अब सवाल यह है कि क्या फजर के बाद कोई भी नमाज किसी भी सूरत में नहीं अदा की जा सकती? यही वो रवायत है जिसको समझ करके या जिसको सुन करके आप देखेंगे बहुत सारे भाई हमारे होते हैं, फजर की जमात खड़ी होती है और मस्जिद में पहुंचने के बाद जमात हो रही है, बल्कि तकरीबन 1 रकात खत्म भी हो चुकी है, लेकिन वो शख्स मस्जिद में पहुंचता है और एक किनारे खड़े होकर के 2 रकात नमाज पढ़ता है। वो 2 रकात कौन सी होती है? फजर से पहले की 2 सुन्नतें होती हैं, फजर की नमाज से फर्ज से पहले की जो 2 सुन्नतें होती हैं। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स ऐसा अमल कर रहा है तो क्या यह सही है या गलत? जवाब यह है कि जाहिर सी बात है बिल्कुल गलत है। जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाती है, जमात जब खड़ी हो गई तो कोई नमाज नहीं होती है। सीधी सी बात है कि उस वक्त उस आदमी को चाहिए कि वो सीधे जाकर के जमात में शामिल हो जाए,
वो सीधे जाकर जमात में शामिल हो जाए। अब वो सुन्नतें जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फर्ज से पहले, फजर की फर्ज से पहले जो हमें पढ़नी चाहिए थी, हमें मौका नहीं मिला है, हमने नहीं अदा किया। अब हम उसको कब अदा करेंगे? आया फर्ज के बाद फौरन अदा करेंगे या सूरज निकलने के बाद अदा करेंगे? ये एक सवाल पैदा होता है। लेकिन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात बअदल फज्र इल्ला सजदतैन, ला सलात बअदल फज्र इल्ला सजदतैन, कि नमाज के बाद, फजर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है सिवाय 2 सजदों के, और इन 2 सजदों से मुराद फर्ज से पहले जो 2 सुन्नतें हैं वही 2 सुन्नतें हैं। यानी अगर किसी शख्स की वो 2 सुन्नतें छूट जाती हैं तो फर्ज नमाज के बाद वो फौरन उन 2 सुन्नतों को अदा कर सकता है। आप ये कहेंगे कि इसमें सजदतैन का लफ्ज है, ये तो नहीं है कि कौन सी नमाज है, कौन सी सुन्नत है, इसकी सुन्नत है फजर की सुन्नत है या कोई और नमाज है, तहियतुल मस्जिद है या क्या है? हो सकता है आपके जहन में यह बात आए। इसकी मजीद वजाहत एक दूसरी रवायत से होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला सलाता बअद तुलूइल फज्र इल्ला रकअतैल फज्र, ला सलाता बाद तुलूइल फज्र, ला सलाता बाद तुलूइल फज्र इल्ला रकअतैल फज्र। ये रवायत बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज हो रही है, जमात खड़ी है, आया और सीधे जाकर के जमात में शामिल हो गया है, तो वो शख्स फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ सकता है। कौन सी सुन्नत है वो? जो फर्ज से पहले फजर की 2 सुन्नतें हैं, उसके अलावा कोई सुन्नत वो शख्स नहीं पढ़ेगा। तो मालूम ये हुआ इन दो रवायतों से यह पता चला कि अगर हमारी फजर की 2 सुन्नतें छूट गई हैं, पहली बात यह है कि अगर जमात खड़ी हुई है तो हमें कोई भी नमाज, यहां तक कि अगर हम सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत छोड़ करके हम फर्ज नमाज जमात में शामिल हो जाएंगे। और अगर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि अभी अपने घर से आ रहे हैं और मस्जिद में पहुंच गए, जमात खड़ी है, तो सीधे हम जमात में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद उन 2 रकातों को हम पूरी कर लेंगे। इसी तरह से एक तीसरी रवायत भी इसके बारे में आती है जो सही तिरमिजी में यह रवायत मौजूद है कि कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 रकात नमाज पढ़ते हुए देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले आते हैं तो क्या फरमाते हैं, महलन या कैस असलातान माअन, कैस ठहरो ठहरो, क्या 2 नमाजें एक साथ में? कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कर रहे थे? चूंकि अभी अभी जमात खत्म हुई है, कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी है और उसके बाद खड़े होकर के फिर 2 रकात पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महलन ठहरो थोड़ा सा, क्या 2 नमाजें एक साथ पढ़ रहे हो? तो कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी 2 रकात फजर से पहले की सुन्नत छूट गई थी, मैं उसको अदा कर रहा हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला इज़न, तब इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। सही तिरमिजी में रवायत मौजूद है। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि हम अगर फजर के बाद हमारी 2 रकात सुन्नत छूटी हुई है तो उन 2 सुन्नतों को हम फौरन अदा कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई नमाज नहीं अदा कर सकते। इसी तरह से यह मसला भी हमारे सामने रहे कि हम दुनिया की किसी भी मस्जिद में, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त तक ना बैठे जब तक 2 रकात नमाज ना पढ़ ले। ये हदीस किस वक्त के लिए है? जोहर से पहले, जोहर के बाद, असर से पहले, असर के बाद, इशा से पहले, कब, किस वक्त है? ये हदीस आम है मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हदीस आम है। और ये नवाफिल, ये जो आम तौर पर जो ममानियत आ रही है, आम नवाफिल की, जनरल नवाफिल जो होती हैं उनकी ममानियत आ रही है, लेकिन ये असबाब वाले नवाफिल, जैसे एक सबब है, मस्जिद में जब दाखिल हो,
जब मस्जिद में तुम में से कोई दाखिल हो तो उस वक्त तक ना बैठे जब तक 2 रकात नमाज ना पढ़ ले। मालूम ये हुआ कि अगर मस्जिद में आप दाखिल हो रहे हैं, चाहे वो हरमैन शरीफैन है, चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में कोई भी मस्जिद है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त जो 2 रकात नमाज अदा की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तहियतुल मस्जिद हम लोग कहते हैं, वो तहियतुल मस्जिद के लिए भी कोई खास वक्त नहीं है। उस तहियतुल मस्जिद के लिए कोई खास वक्त नहीं है, उसको आप अदा कर सकते हैं और अदा करने के बाद ही हमें वहां पर बैठना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि ये फजर के बाद और असर के बाद जो नमाज पढ़ने से मना किया गया है ये आम नफिलें हैं। लिहाजा हमें और आपको ये समझना चाहिए कि खास तौर से फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, जब तक सूरज तुलु नहीं हो जाता है, उस वक्त अगर हम कोई नमाज पढ़ सकते हैं तो कौन सी नमाज है? फजर की 2 सुन्नतें हैं। अगर आपकी सुन्नतें छूट गई हैं तो उसको आप अदा कर सकते हैं। यहां पर यह भी वाज़ेह रहे कि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम जब दाखिल हो मस्जिद में फजर की नमाज में, तो अगर जमात खड़ी है हम फौरन जमात में शामिल हो जाएं, नमाज पढ़ें और नमाज के बाद तस्बीह और तहलील करें और उसके बाद आराम से खड़े होकर 2 रकात जो हमारी सुन्नत छूटी हुई है हम उन 2 रकातों को अदा कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मालूम यहां तक ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो नमाज के मकरूह औकात बतलाए हैं वो 3 औकात हैं। एक वक्त वो जब सूरज तुलू हो रहा हो, उस वक्त हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए यहां तक कि सूरज बुलंद हो जाए। यानी आप ये मानकर चलें 15 से 20 मिनट का वक्फा होना चाहिए सूरज निकलने से लेकर के बुलंद होने तक। इसके बीच में हमें नमाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। दूसरा वक्त वो है कि जब सूरज निस्फुन नहार जिसको कहते हैं, दिन का आधा हिस्सा हो, जब बिल्कुल बीच आसमान पर सूरज हो, जवाल से पहले का वक्त 15 मिनट 10 मिनट पहले से नमाज रोक देनी चाहिए, क्योंकि यह भी मकरूह वक्त होता है। क्योंकि जवाल के बाद फौरन जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जब सूरज डूब रहा हो, जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे वक्त में भी हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इन 3 औकात के मना करने की वजह क्या है? मना करने की वजह यह है कि चूंकि कुफ्फार निकलते सूरज की पूजा करते हैं, डूबते सूरज की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से, इस मुशाबहत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको मना फरमाया है कि हम ऐसे वक्त में नमाज ना अदा करें। आइए अब हम ये देखते हैं, ये तो नमाज के मकरूह औकात हो गए। अब आइए नमाज के मकरूह मकामात भी हम देख लेते हैं, ताकि ये बात भी आया हो जाए कि कौन सी जगहें हैं कि जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या दुनिया की कोई भी जगह हो, कोई भी जमीन हो, किसी भी तरह की जमीन हो, हर जगह हम नमाज पढ़ सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई जमीन है तो हम हर जगह सजदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जमीन है, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा किया है। लेकिन अपने प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उन मकामात की भी तखसीस कर दी है जहां पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। जिस तरह से आपने ये जान लिया कि किन औकात में नमाज पढ़ना ममनू है, इसी तरह से आइए इख्तिसार के साथ मैं आपसे ये बतलाता हूं कि किन मकामात पर नमाज पढ़ना मना है। कब्रस्तान और हम्माम, ये 2 जगहें, कब्रस्तान और हम्माम, इन 2 जगहों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। मशहूर सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन, पूरी रूए जमीन मस्जिद है। मस्जिद है मतलब यानी पूरी रूए जमीन पर हम नमाज
ادا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, الا الحمام والمقبرہ, لیکن حمام اور قبرستان کو چھوڑ کر کے, ان دونوں جگہوں کو چھوڑ کر پوری روئے زمین مسجد ہے, کہیں پر بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم حمام ٹوائلٹ ہے, ٹوائلٹ میں ہم نماز نہ پڑھیں, ٹوائلٹ میں تسبیح و تحلیل نہ کریں, ٹوائلٹ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ کریں, ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ذکر و اذکار نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. اسی طرح سے قبرستان پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے. دینی بھائی اور دوستو, اب آپ اندازہ لگائیں, وہ لوگ جو قبرستان پر پہنچ کر کے جا کر کے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, قبرستان پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اس حدیث کی روح سے کیا ان کی نماز ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ایک تو ٹوائلٹ یعنی حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا, اور دوسری جگہ جو ہے قبرستان ہے, وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اور آپ دیکھیں گے حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں مردوں کے لیے فرض نماز کہاں ادا کرنا افضل ہے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. فرض نماز کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. بلکہ واجب ہے, افضل نہیں, واجب ہے, واجب ہے, اور افضلیت تو اس کی اپنی جگہ پر ہے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنت کے لیے؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا, کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جاتی ہے, کم از کم تم سنت جا کر کے اپنے گھر میں ادا کر لو. اگر گھروں میں اپنے سنت نہیں ادا کرو گے تو یہ تو ایک قبرستان ہو جائے گا, چونکہ قبرستان میں نماز نہیں ادا کی جاتی ہے. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, معلوم یہاں یہ ہوا کہ یہاں لفظ افضل ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ سنتوں کو ہم اپنے گھروں میں ادا کریں. سنت نمازیں ہم اپنے گھر میں ادا کریں. ظہر کی سنت پڑھ کر کے ہم نکلیں, جا کر کے فرض ہم مسجد میں ادا کریں, اور باقی سنتیں جو بعد کی سنتیں ہیں ہم آ کر کے اپنے گھر میں ادا کریں. میں بتلا یہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگہوں پر نماز پڑھنا منع ہے, ٹوائلٹ میں اور اسی طرح سے قبرستان میں, جس کی اسی طرح سے یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی یہ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. تو دو جگہیں تو یہ ہوئیں, ایک حمام اور دوسرے میں قبرستان, ٹوائلٹ اور قبرستان, دو جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا, جس طرح سے صحیح ابو داؤد کی یہ روایت موجود ہے. تیسری جگہ, ایک جگہ اور ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑہ کے بارے میں پوچھا گیا. اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ باڑہ کہتے ہیں. اونٹوں کے باڑہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہاں پر نماز پڑھنا کیسا ہے, اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا فی مبارک الابل فانھا من الشیاطین, اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو, اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتلا دی ہے. وجہ کیا بتلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها من الشیاطین, چونکہ اونٹ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی گروپ سے ہوتا ہے. کسی بھی وقت آپ کے سر کو اچک سکتا ہے اور پھر سوچنا نہیں ہوگا, اسی وقت دم ختم, اسی وقت روح قبض ہو جائے گی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری جگہ کون سی جگہ ہے؟ اونٹ کا باڑہ. معلوم یہ ہوا کہ وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. پہلی بات میں نے آپ کو بتلائی وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ حدیث ہیں یہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے, نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے حدیث میں. پہلی جگہ وہ ہے جس کو ہم اور آپ ٹوائلٹ یا حمام کہتے ہیں, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے.
इसी तरह से कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और तीसरी जगह ये है कि ऊँटों के बाड़ा में जहाँ पर ऊँटों को बांधा जाता है, जहाँ पर ऊँटों को रखा जाता है, वहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। दीनी भाइयों और दोस्तों, ये नमाज के मसाइल के मुतालिक चंद बातें थीं जो आपके सामने पेश की गई कि वो कौन से औकात हैं जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ेंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना है, वो कौन से मकामात हैं जिसमें हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिन जगहों पर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिनमें नमाज पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ममनू है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तमाम इबादतों के करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।